तारुण्यना नमस्कारங்கள் श्रीनिवासेति श्रेष्ठतया पात्रं गुणान्वितः कौशिकोऽनन्तरङ्गार्यश्रिं विजेतां भुवि न्यस्तात्मीयभरं वरप्रदगुणौ वैराग्यभाग्यो रथौ वेदान्तामृतसारवन्तमनघात् श्रीश्रीनिवासाद्गुरोः श्रीशैलान्वयकौस्तुभस्थितनयं श्रेयोनिधे श्रीनिधेः वन्दे साधुकटाक्षकेळिनिलयं श्रीकृष्णसद्देशिकम् श्रीवासरङ्गपरकालमुनित्रयाप्तलक्ष्मात्मरक्षण इति त्वैगागमान्तम् आचार्यभक्तिपरिपूतमनर्घशीलं गोपालदेशिकमुनिं गुरुमाश्रयामः नारायणाख्यतिराजपदाब्जभृङ्गः श्रीवासयोगिगुरुणार्पितभारमीशे भक्त्यादिपूर्णवरदारिकृपात्तचिह्नं श्रीश्रीनिवासमुनिवर्यमहं प्रपद्ये श्रीनारायणयोगीन्द्रवरदारिकृपाश्रयं रङ्गेशपादविनतं श्रीनिवासमुनिं भजे श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्षो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तरितराणि दिनाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये विगाहे अमुनं तीर्थं साधुवृन्दावने स्थितं निरस्तजिह्मगस्पर्शे यत्र कृष्णकृतादरः नाथेन मुनिनाथेन भवेयं नाथवानहं यस्य नैगमिकं तत्त्वं हस्तामलकतां गतं यस्य सारस्वतस्रोतो कुलामोदवासितं श्रुतीनां श्रमायालं शठारिं तमुपास्महे वन्दे वैकुण्ठसेनान्यं देवं सूत्रवतीसकं यद्वेत्र शिखरस्पन्दे विश्वमेतद्व्यवस्थितं सह धर्मचरीं शौरेः सम्मन्त्रितजगद्धितामनुग्रहमयीं वन्दे नित्यमज्ञातनिग्रहाम् कमभ्याद्यं गुरुं वन्दे कमलागृहमेधिनं प्रवक्ता छन्दसां भक्ता पञ्चरात्रस्य स्वयं रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं ஷீரொன்னுதோப்பல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்ன சொன்ன பழமொழியுள்ளோருன்னுதானே மையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு அநேரப்போமளவும் வாழ்வு மதே ராமானுஜாய நமः नमान्त महादेश चिरचित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथात्म्यवेदिने रामानुजाय मुनये नमो मम गरीयसे श्रीमल्लक्ष्मणमुनिना शिष्यहितैकाग्रचेतसा कथितं वितगद्यमृतसारं व्यक्तं व्याख्याति वेङ्कटेशकविः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः शरणागति गद्यத்தோட விசேஷமான விவரணங்கள் எல்லாம் அனுசந்தானம் பண்ணி இப்போ மிதகத்தியம் சின்ன கத்தியம்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ரீரங்க கத்தியத்தோட வியாக்கியானத்தை அனுசந்தானம் பண்ண போறோம். சிதச்சித் பரதத்வானாம் தத்துவ யாதாத்மியவேதினே ராமானுஜாய முனையே நமோ மம கரீயஸ்தே. சித்து அச்சித்து பரமாத்மான்னு கூடிய தத்துவத்திரயத்தோட நிரூபண யதாவத்தாக அண்ணா பகவத் ராமானுஜருக்கு நமஸ்காரங்கள் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். स्वाधीन त्रिविध चेतना चेतन स्वरूपस्थिति प्रवृत्तिभेदम क्लेशकर्मादि अशेष दोष असंस्पृष्टम स्वाभाविकानवधिकातिशय ज्ञानबलैश्वर्य वीर्य शक्ति तेजस सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य औदार्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम सत्यकाम सत्यसंकल्प कृतित्व कृतज्ञतादि असंख्येय कल्याण गुणगुणौघमहार्णवम् परब्रह्मभूतं पुरुषोत्तमं श्रीरङ्गशायिनम् अस्मत्स्वामिनं प्रबुद्ध नित्यनियाम्य नित्यदास्यैकरस आत्मस्वभावोऽहम् तदेकानुभवः तदेकप्रियः परिपूर्णं भगवन्तं विशदतमानुभवेन निरन्तरम् अनुभूय तदनुभवजनित अनवधिकातिशयप्रीतिकारित अशेषावस्थोचित अशेष शेषदैकरतिरूप नित्यकिङ्करो भवानी. இது பகவான்
பகவத் பாஷிகாரருடைய பிரார்த்தனை முதல்ல என்ன பலத்தை பிரார்த்தனை பண்றா அப்படின்றத இதுல ஸ்பஷ்டமாக பாஷிகாரர் சொல்றார். அதுல பகவானோட அசாதாரணமான தர்மங்கள் இதெல்லாம் இங்க ஒரு ஒரு சப்தத்தையும் சுவாமி தேசிகனே இதுக்கு விவரணங்களை கொடுக்கிறார். லட்சணங்கள் மூலமாக ஒரு ஒரு சப்தத்துக்கும் ஒரு ஒரு பதத்துக்கும் கூட சமஸ்த பதங்கள் நிறைய இருக்கு. ஒரு ஒரு பதத்துக்கும் கூட சுவாமி தேசிகன் விசேஷமான அர்த்தங்கள் மேலே சொல்ல போறார். ஸ்ரீமன் லக்ஷ்மண முனினா சிஷ்ய ஹிதைகாகிர சேதசா கதிதம். சிஷ்யாளுக்கு ஹிதம் உண்டு பண்ணணும் அப்படின்னு கூடிய ஒரே ஒரு திருஷ்டியால சொல்லப்பட்ட இந்த ஸ்ரீரங்க கத்தியம் மிதகத்தியம் சொல்லக்கூடியது அமிர்தசாரம். இதோட வியாக்கியானத்தை பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்றார் சுவாமி தேசிகன். இங்கே ஒரு பிரவேசம் இந்த கத்தியத்துக்கு. அத்திர துவயார்த்த அனுசந்தான ரசிகேன भगवता भाष्यकारेण बृहद्गद्ये व्याख्यातमपि द्वयं बहुधा श्रोतव्यमिति मन्यमानेभ्यः शिष्येभ्यः पुनः अपि आकिञ्चन्यादिप्रपञ्चनपूर्वक स्वानुष्ठानप्रकाशन प्रक्रियया एव संक्षेपेण व्याक्रियते. இதுவரைக்கும் சரணாகதி கத்தியத்தில் துவயமந்திரத்தோட அர்த்தங்களை எல்லாம் விஸ்தாரமாக வியாக்கியானம் பண்ணியாச்சு. அதோட அர்த்தத்தை எல்லாம் அனுசந்தானம் பண்ணார் பாஷிக்காரர். ஏன்னா துவயமந்திரமும் அதோட அர்த்தானுசந்தானமே சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய பாஷிக்காரர் துவய அர்த்தானுசந்தான ரசிகா அப்படி என்றார். அதே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை உண்டு பண்ணக்கூடியது. அப்படி இருக்கக்கூடிய பகவத் பாஷிக்காரர் அவரோட பிருஹத் கத்தியத்தில் சரணாகதி கத்தியத்தில் வியாக்கியானம் பண்ணியாச்சு. துவயமந்திரத்தோட அர்த்தங்கள் எல்லாம் விஸ்தாரமாக அனுசந்தானம் பண்ணியாச்சு. அப்படி இருந்தாலும் மறுபடியும் இங்கேயே அதை சொல்லணும் அப்படின்னா பகுதா ஸ்ரோதவியம் இது மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்டுட்டே இருக்க வேண்டியது. இந்த அர்த்தம் ரொம்ப பிரதானமானது எல்லாருக்குமே. இதுதான் ஹிததமமானது அப்படின்னு கூடிய ஒரு திருஷ்டியாலே எல்லாருமே நிறைய விஷயம் இதை அனுசந்தானம் பண்ண வேண்டியதுன்னு ஒரு திருஷ்டினாலே ஸ்ரோதவியமிதி மன்யமானேபியா சிஷ்யேபியா சிஷ்யாளுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ராசிக்கியத்தை உண்டு பண்றார் பாஷிக்காரர். சரணாகதி கத்தியத்தில் துவயமந்திரத்தோட அர்த்தானுசந்தானமே ரொம்ப ஆனந்தம் எனக்கு உண்டாருது, அதனாலே உண்டாருது அப்படின்னு சொன்னார். சிஷ்யாளுக்கும் அதே மாதிரி நிறைய சிஷ்யாளுக்கு நிறைய பேர் இதே மாதிரி அதிலேயே ஆனந்தம் ஏற்பட்டது. அந்த மாதிரி சிஷ்யாள் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். அந்த மாதிரி அந்த சிஷ்யாளுக்காக புனரப்பி மறுபடியும் ஆக்கிஞ்சன்யாதி பிரபஞ்சன பூர்வக ஆக்கிஞ்சன்யம் பிரபத்தியில ரொம்ப பிரதானமானது. உபாயாந்தர ராகித்யம், வேற எந்த வழியும் கிடையாது, எனக்கு வேற எதுவுமே கிடையாது, யாருமே கதி இல்லை. அதனால வேற யாரும் ஆசிரியக்கிறதுக்கும் கூட ரட்சணை பண்ணக்கூடியவா யாருமே கிடையாது. அதனால வேற எந்த உபாயமும் கிடையாது அப்படின்னு கூடிய அந்த ஒரு புத்தியாலே சுவானுஷ்டான பிரகாசன பிரக்கிரியா தாங்கள் எப்படி அனுஷ்டானம் பண்ணாலோ அதே மாதிரி அதே ரீதியில இங்கே சங்கேபமாக மறுபடியும் சொல்ல போறார் அப்படின்னு சொல்றார் சுவாமி தேசிகன். இந்த சரணாகதி கத்தியத்தில் சொன்ன அர்த்தங்கள் மறுபடியும் இங்கே சொல்ல போறார். இது ரொம்ப பிரதானமானது. அதையே நாங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அனுசந்தானம் பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியமானதுனால. அதில் தாங்களும் கூட பகவத் பாஷிக்காரரும் தாங்களும் அனுசந்தானம் பண்ணார் அப்படின்றது சுவாமி தேசிகனோட பிரமாணம் ஸ்பஷ்டமாக பாஷிக்காரோட வார்த்தையிலே தெரியுது. சுவாமி தேசிகனும் அதை பிரமாணம் படுத்துறாரு. அவரும் கூட இதுதான் அனுஷ்டானம் பண்ணார், சுவானுஷ்டான பிரகாசனம். அந்த மாதிரியே இங்கே நமக்கு காமிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்றார். ததாகி இங்கே வாக்கியங்கள் எத்தனை வாக்கியங்கள் இருக்கு இதுல அப்படின்னு முதல்ல சொல்றார்.
முதல் வந்து இது ஒரு ஒரு சூழ்நிலை ஒரு வாக்கியம் அப்படின்னுட்டு இந்த பூர்ணமான ஒரு பெரிய வாக்கியம். இது நம்பர் பண்ண போட்டிருக்கு 1 2 3 4 இப்படின்னு இந்த கத்தியத்தில் நம்பர் பண்ணியிருக்கா இந்த கிரந்தத்தில். அதில் இது ரெண்டாவது வாக்கியம். இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வாக்கியங்களுக்கும் ஒரு ஒரு விசேஷமான அர்த்தங்கள் இதில் சுவாமி தேசிகன் ஆரம்பத்தில் நமக்கு காமிக்கிறார். என்னென்ன எப்படி இதை நாங்கள் அனுசந்தானம் பண்ணணும் அப்படி அப்படின்னுட்டு. ஆதிமம் வாக்கியம் உத்தரகண்டஸ்ய விவரணம் த்விதீயம் பூர்வகண்டஸ்ய. உத்தரகண்டம் பூர்வகண்டம் பண்றது வந்து துவயமந்திரத்தில் ஒரு முதலாவது வாக்கியம் வந்து இங்கே சொல்லக்கூடியது. ஆரம்பத்தில் சுவாதீன திரிவிதான்னு ஆரம்பிச்சு பவானி என்ற வரைக்கும் சொல்லக்கூடியது இந்த வாக்கியம். இது உத்தரகண்டத்தோட விவரணம் அப்படின்னு சொன்னார் முதல்ல. அப்புறம் ரெண்டாவது கண்டம் மேல் கொண்டு வரக்கூடியது. அது பூர்வ கண்டத்தோட உபாயத்துவ பாகம். இது முதல்ல உபேய பாகத்துல அது சொல்ல போறார் பலத்த பாகத்துல. அப்புறம் தேனைவ அதிகார விசேஷா கார்பண்ய ரூபம் அங்கம் ச பிரதர்சிதம். கொஞ்சம் ஸ்பஷ்டமா இல்லை சில பதங்கள். கார்பண்ய ரூபம் அங்கம் ச பிரதர்சிதம். கார்பண்ய ரூபமான ஒரு அங்கம். இதுலயே ஒரு அதிகாரி விசேஷம் அப்படின்னா கார்பண்ய ரூபமான அங்கம். அது கார்பண்யமே ஒரு விசேஷமான அதிகாரத்தை உண்டு பண்றது பிரபத்தி அனுஷ்டானம் பண்றதுக்கு. கிருபணஸ்ய பாவா கார்பண்யம் அப்படின்னு வேற எந்த வழியும் இல்லை. ரொம்ப தீன ஸ்திதியில இருக்கேன். ஏன் அண்ணா பகவானே நான் அடையணும்னு கூடிய ஒரு அத்தியதிகமான ஆசை இருக்கு. ஆனா எனக்கு எந்த வழியும் தெரியல. வேற வழி எது சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுல எனக்கு சக்தி கிடையாது, ஞானமும் கிடையாது, இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அதனால எனக்கு ஒரு ஒருவருடைய திருவடிகள்ல சரணாகதி பண்றது தவிர வேற வழியே கிடையாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகாரி. அதுதான் ஒரு விசேஷமான அதிகாரத்தை ஏற்படுறது. மற்ற உபாயத்துல அதிகாரம் இல்லாதது, சக்தி ஞானங்கள் இல்லாதது, பிரபத்தியில அதிகாரம் ஏற்படுறது. அது கார்பண்யம்னு சொல்லக்கூடியது. பிரபத்திக்கு ஒரு அங்கம் அது. அந்த அங்கத்தை இங்கே பிரகாசப்படுத்துறாரு அப்படின்னார். அப்புறம் திருத்தீயந்து மகாவிஸ்வாசாதி அங்காந்தர ஞாபகம் அப்படின்னாரு. மூணாவதுல வந்து மகாவிஸ்வாசம் முதலானது வேற அங்கங்களை ஞாபகம் படுத்துறது. அதார்த்தம் அனந்தரம் ஸ்லோகத்வய அனுபடனேன பூர்வோக்த ஏவார்த்தா பிரமாணத்தா பிரதிஷ்டாபியதே. ரெண்டு ஸ்லோகங்கள், அதுக்கு மேல ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் வருது. அதனால பூர்வோக்த ஏவார்த்தா பிரமாணத்தா பிரதிஷ்டாபியதே முதலே சொன்ன அர்த்தங்கள் எல்லாம் பிரமாணபூர்வகமாக ஸ்தாபனம் பண்றார் ஸ்பஷ்டமாக. ततः परेण वाक्येन पूर्णप्रपत्ति अकुशले जनेऽपि तत्पूर्णानुगुण பிரபத்திவாக்கியோச்சாரண வைபவம் ख्याप्यते. இது ரொம்ப பிரதானமானது. அந்த ஆர்தம் வரக்கூடிய ஒரு வாக்கியத்துல இங்கே நிறைய இதுவும் ஒரு ஒரு பாகமும் ஒரு ஒரு வாக்கியம் ஒன்று சொல்லப்படுறது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியது. ரெண்டாவது வாக்கியம் சுவாத்ம சுவாத்ம நித்திய நியாமியான்னு ஆரம்பிக்கக்கூடியது ரெண்டாவது வாக்கியம். அதாவது வருது மூணாவது வாக்கியம் ஏவம் அவஸ்திதஸ்யாபி அப்படின்னு அர்த்தித்வ மாத்திரேன பிரார்த்தையேன்னு முடிகிறது. மூணாவது வாக்கியம் அது. அதாவது வரக்கூடியது தவானுபூதி சம்பூதி பிரீத்திகாரித தாசதாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அதெல்லாம் ரெண்டு ஸ்லோகங்கள் அங்கே வருது. சர்வாவஸ்தோச்சித அசேஷா அப்படின்னு. அது ரெண்டும் கூட பிரமாணங்களை காமிக்கிறது. அதே மாதிரியே பரேண வாக்கியனா பூர்ண பிரபத்தி அகுஷலே ஜனேபி அப்படின்னாரு. யாருமே பிரபத்தி பண்றதுக்கு பூர்ணமாக நமக்கு எப்படி பண்றதுன்னு தெரியல. பூர்ணமாக விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியாத ஜனங்கள் யார் இருக்காளோ அவளுக்கும் கூட தெரியாத விஷயத்தை எல்லாம் பூர்ணமாக பண்றதுக்காக தத் பூரணானுகுண பூர்ணமாக பண்ணக்கூடிய பிரபத்தி வாக்கிய உச்சாரண வைபவம். பிரபத்தியோட வாக்கியத்தை உச்சாரணம் பண்ணாலே போறோம், அதனாலேயே எல்லாம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றது. அது ஆறாவது வாக்கியம். ஏவம் பூதா அப்படின்னு சொல்லி உச்சாரண மாத்திர அவலம்பனேனா அப்படின்னு சொல்றார் அங்கே. அந்த உச்சாரண வாக்கியத்தோட வைபவத்தை அந்த வாக்கியத்தோட உச்சாரணமே பிரபத்தி வாக்கியத்தோட உச்சாரணம் அதுவே
பூர்ணமாக பண்றது அப்படின்னு சொன்னா எது எது விஷயங்கள் தெரியாதோ, ஜனங்களுக்கு பூர்ணமாக அர்த்தங்கள் தெரியாதவா இருந்தா இந்த வாக்கியத்தோட உச்சாரணையே அதை பூர்ணமாக பண்றது அப்படின்னு சொல்றார். அதை வந்து ஸ்தாபனம் பண்றார். அப்புறம் அது சித்தியார்த்தக்கு சித்தியர்த்தம் பஷாத் சதுர்தேசபிகி 14 சம்போதனங்கள் பகவானுக்கு அசாதாரணமானது. சம்புத்திபிகி நாராயண சப்தோக்தாக சிரண்யாகார விசேஷாக பிரகாசந்தே. அதில் அபார கருணாம்புதே அனாலோசித விசேஷ அசேஷ லோக சரண்யா முதலானது 14 சம்போதனங்கள் பகவானுக்கு. அதனாலே அவன் சரண்யனான பகவானோட விசேஷமான ஆகாரம் நமக்கு ரொம்ப உபயுக்தமானது பிரபத்தி சமயத்தில். அது சொல்றார். அதனால கடைசியில வந்து நமோஸ்துதே அப்படின்னு முடிக்கிறார் இந்த கத்தியத்தை. நமோஸ்துதே இத்தனேனா பிரகிருத உபாயே பிரதான பூதே. பிரதானமான இதுல இந்த உபாயமான சரணாகதியில ரொம்ப பிரதானமான பாகம் நமோஸ்துதே அப்படின்னுட்டு அதுல சொல்றார். பரநியாச அம்சா அப்படின்னா பரநியாச அம்சா. இது பிரிண்டிங் கிளியரா இல்லைங்க. பரநியாசாம்சகான பரநியாசத்தோட பாகம். பரநியாசம் கூடிய அம்சம். பரநியாசம் ரக்ஷாபர சமர்ப்பணம். நியாசம் வைக்கிறது, ஒரு ஒத்தாடு சமர்ப்பணம் பண்றது. பரம் அப்படின்னா பாரம். எதுன்னா ரக்ஷணைய பாரம். எங்களோட ரட்சிக்கக்கூடிய பாரத்தை பகவானுக்கு நாங்கள் எப்படி சமர்ப்பணம் பண்றோமோ அந்த பாகம் நமோஸ்துதேன்னு கூடிய சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமஹா சப்தமே விசேஷமாக சரணாகதியை சொல்றதுன்னு விவரிக்கிறார் மேற்கொண்டு. பல பிரார்த்தனம் வா நிகத்தியதே. இதுவே பலமும் கூட. அதனால பலமும் பிரார்த்திக்கிறார். சரணாகதியோட முக்கியமான ரக்ஷாபர சமர்ப்பணத்தையும் சரி தெரிவிக்கிறார் அப்படின்னு இந்த மாதிரி இந்த கத்தியத்தோட விபாகத்தை முதல்ல காமிக்கிறார் இதுல. இதெல்லாம் சாமானியமாக எல்லாரும் ஒத்துருக்கக்கூடியதே. மற்ற வியாக்கியானிலையும் இதே மாதிரியே தெரிஞ்சு வருது நமக்கு. இந்த மாதிரி முதல் கத்தியத்தோட விவாகத்தை பண்ணார். இந்த கத்தியத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லப்படுறது. நல்ல முதல் உத்தரகண்டத்தோட விவரணங்கள் முதல் வாக்கியத்தால தெரியப்படுத்துறார் அப்படின்னு சொன்னார். ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமஹா அப்படின்னு கூடியது உத்தரகண்டம். ஸ்ரீமன் நாராயண சரணோ சரணம் பிரபத்தியன்றது பூர்வகண்டம். அது 2வது வாக்கியத்தினாலே சொல்ல போறார் அப்படின்னு சொல்றாரு இங்க. அந்த முதல் வாக்கியத்தோட விசேஷமான அர்த்தங்கள் இப்போ தெரியப்படுத்துறார். இதுல முதல்ல சுவாதீன த்ரிவித சேத்தனா சேத்தன ஸ்வரூபஸ்திதி பிரவருத்தி பேதம்ன்றது. இது ரொம்ப முக்கியமான வாக்கியம். இது பகவானோட ஸ்வரூபத்தை தெரியப்படுத்துறது. யாமுனாச்சாரியர் வந்து அனுசந்தானம் பண்ண வாக்கியம் இது. அவரோட வாக்கியத்தை அதே மாதிரியே அந்த சமஸ்த பதத்தை பாஷ்யக்காரரும் இங்கே தெரியப்படுத்துகிறார். சுவாதீன இத்தியாதி அவரோட பிராச்சாரியரோட வாக்கியம். அவர் சொன்ன விஷயம் இது அதே மாதிரியே பாஷ்யக்காரரும் சொல்றார். இஹச்சா பிரதமம் சவிபூதிகஸ்ய பகவதः பரமப்ராப்யத்வாதி சித்தியர்த்தம் சதுர்த்தியந்த பத பிரதர்ஷிதம் சர்வேஸ்வரத்வாதிகம் ஆஹா சுவாதீனேதி அப்படின்னா. முதல்ல வந்து உபய விபூதி விசிஷ்டனான பகவான் சவிபூதி கஸ்யா அப்படின்னார். விபூதி அப்படின்னா அவனுடைய ஐஸ்வர்யம். விபூதிர் ஐஸ்வர்யம்னு அமரம் சொல்றது. விபூதி என்ன ஐஸ்வர்யம், ஈஸ்வரத்தை பிரயுக்தமானது. அவனுக்கு சேர்ந்த எல்லா பதார்த்தங்களும் எல்லாமே அவனோட நியமனத்தில் இருக்கக்கூடியது. அவனோட ஐஸ்வர்யம் சொல்லப்படுறது. அவன்தான் சர்வேஸ்வரன். அந்த ஐஸ்வர்யத்தை உள்ள விபூதி துவய விசிஷ்டனான பகவானோட பரமபிராபியத்வாதி சித்தியர்த்தம். அதனாலேயே அவனே பரமபிராபியனானவன் அப்படின்றது தெரியறது நமக்கு. 2 விபூதிகளுக்கும் நாயகனானவனே நமக்கு பரம பிராபியனானவன். அதை சித்திக்கணும் அப்படின்னா சதுர்த்தியந்த பத பிரதர்ஷிதம். சதுர்த்தியந்த பதம் அப்படின்னு சொல்றது நாராயணாய அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ரீமதே நாராயணாய நமஹா அப்படின்னு 2வது கண்டத்தில் ஆயான்றது சதுர்த்தி விபக்தி இவருடைய பிரத்யேகம் வந்து ஆயிருக்கக்கூடிய ஒரு ரூபம். நாராயணாயா அவனுக்காகவே அப்படின்னு சொல்றது. ஸ்ரீமதே நாராயணாய ஸ்ரீ விசிஷ்டனான பகவானுக்கே அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சதுர்த்தி விபக்தியில இருக்கக்கூடிய சம்பிரதானக்காருக்கும் அவனுக்காகவே அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. அதுல தெரிவிக்கக்கூடிய சர்வேஸ்வரத்வாதிகமாக சர்வேஸ்வரத்துவம் முதலானது எல்லாம் இங்க சொல்றார். சர்வேஸ்வரத்துவம் முதலானது சுவாதீன அப்படின்னு
சுவாதீன த்ரிவித சேத்தனாச்சேதன ஸ்வரூபஸ்திதி பிரவருத்தி பேதம்னா மூணு விதமான சேத்தனங்கள் என்ன, மூணு விதமான அச்சேதனங்கள் எல்லாம், இதோட ஸ்வரூபம் என்ன, ஸ்திதி என்ன, பிரவருத்தி என்ன, அதில் இருக்கக்கூடிய வகைகள் பேதங்கள், இது எல்லாமே கூட யாருடைய அதீனத்தில் இருக்கோ அவனு தான் அப்படின்னார். மூணு விதமான சேத்தனா சேத்தனங்கள் சேர்ந்ததுனால எல்லாமே சொல்லப்பட்டதுனால உபய விபூதியும் சேர்ந்த மாதிரி ஆச்சு. இந்த சேத்தனா சேத்தனத்தோட மூணு விதத்துல நித்திய விபூதி லீலா விபூதி ரெண்டும் சேர்ந்திருக்கு. எல்லா விதமான சேத்தனாக்கள், எல்லா விதமான அச்சேத்தனங்கள், எல்லாதோட ஸ்திதி ஸ்வரூபம், ஸ்திதி பிரவருத்தி, அதுல வகைகள் எல்லாமே பகவானோட அதீனம் என்றது முதல்ல சொல்றாரு. இதுதான் அங்கே சொல்லக்கூடிய உத்தரகண்டத்தோட விசேஷமான அர்த்தங்கள் அங்கே அனுசந்தானம் பண்ண வேண்டியது. ஸ்வசப்தேன मुक्तप्राप्यस्य कैङ्कर्योद्देश्यस्य सर्वेश्वरस्य श्रुत्यादिप्रसिद्धं निरतिशय आनन्दत्वादिकं सूच्यते அப்படின்னார். ஸ்வசப்தேன ஸ்வ அதீனா அப்படின்னார். ஸ்வ அதீனா அப்படின்னா ஸ்வ அப்படின்னா தன்னுடைய அதீனம் பகவானு. அது என்ன அப்படின்னு சொன்னா முக்த பிராப்பியனான, முக்த பிராப்பியன், முக்தனாலே பிராப்பியனானவன் பகவான். முக்தன் அடையிறது யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். அவனுடைய கைங்கரிய உத்தேசியஸ்யா, கைங்கரியத்துக்கு உத்தேசியாள், யாருக்கு கைங்கரியம் பண்றோம் அவன் யாருன்னா சர்வேஸ்வரன். அவனோட ஸ்ருத்தியாதி பிரசித்தமான நிரதிசய ஆனந்தத்வாதிக்கம் சூச்சியதே, நிரதிசயமான ஆனந்தத்தை உள்ளக்கூடிய பகவான் அப்படின்னு சொல்ல போறது. அதுல ஆனந்தோ பிரம்மா முதலானது சொல்லப்பட்டது. அது ஸ்வ அப்படின்னா பகவான். அவனு ஸ்வ அதீனா அப்படின்னா தன்னோட அதீனத்தில் இருக்கக்கூடியவன் யாரு அப்படின்னா நிரதிசயமான ஆனந்தமே முதலான சுரூபத்தை உள்ள பகவான் அப்படின்றது ஸ்ருதிகளில் பிரசித்தமாக இருக்கக்கூடிய சப்தம். சர்வேஸ்வரனானவன் பகவானோட, அவனோட கைங்கரியத்துக்கு உத்தேசியனானவன் அவன்தான். முக்தனாலே யாரு, முக்தன் யாரை போய் அடையிறான்னா அந்த பகவானை தான். அந்த பகவானை சொல்றது ஸ்வசப்தம். சுவாதீன அப்படின்றது பகவத் ஸ்வரூபாதீனத்துவம், ததிச்சாதீனத்துவஞ்ச விவக்ஷிதம் அப்படின்னார். இங்கே ரெண்டு விதமான நியமனம் பண்றான் பகவான், ரெண்டு விதமாக. ஒன்று ஸ்வரூபத்திலேயே, இன்னொன்று எல்லாமே அவனோட சங்கல்பத்தினாலே. ரெண்டு விதத்திலையும் அவனுடைய அதீனமாக இருக்கு, பகவானுடைய அதீனமாக. ஸ்வரூபாதீனம் சங்கல்பாதீனம் அப்படின்னு, இச்சாதீனம் அப்படின்றது அதான் சங்கல்பாதீனம். சங்கல்பத்தினாலேயே சில விஷயங்கள் பகவானை தாரணம் பண்ணி நியமிக்கிறான். சிலதெல்லாம் ஸ்வரூபத்திலையும் பண்றான். எல்லாத்தையும் ஸ்வரூபத்திலையும் அவன் ஆதாரத்தில் தான் இருக்கு. இது ரெண்டும் கூட இங்கே ரெண்டு விதத்திலையும் கூட எல்லா சேத்தனங்களும் ஸ்வரூபத்திலையும் பகவானுடைய அதீனம், சங்கல்பங்களும் பகவானுடைய அதீனம். எல்லாம் அவனுடைய ஸ்வரூப சங்கல்பங்களுக்கு அதீனமானது. இவாவுடைய எல்லாமே கூட பகவத் ஸ்வரூப அதீனத்துவம், பகவானுடைய ஸ்வரூபத்திற்கு அதீனமாக இருக்கு, அவனுடைய சங்கல்பத்துக்கும் அதீனமாக இருக்கு எல்லாமே. சர்வசிய சாட்சாத் பரம்பரையாவா ததாஸ்ரிதத்தையா தத் ஸ்வரூபாதீனத்துவம். ஸ்வரூபாதீனத்துவம் எப்படி எப்படின்னா சாட்சாத்தாக எல்லாமே பகவானோட அதீனமாக இருக்கு, அவனை தான் ஆசிரியச்சிருக்கு, அவன் தான் எல்லாருக்குமே ஆதாரம் சொல்றதுனாலே ஸ்வரூபாதீனத்துவம் கிடைக்கிறது. பரம்பரையா அப்படின்னு சொன்னா இப்போ ஒரு பதார்த்தம் இருக்கு, அந்த பதார்த்தங்களோட குணங்கள் எல்லாம் இருக்கு, அதுவும் கூட அவனோட அதீனமே. பரம்பரையா அதீனம், அந்த பதார்த்தத்து மூலகமாக அந்த பதார்த்தத்தோட தர்மங்கள் இருக்கோ இது இருக்கோ எல்லாமே அந்த பதார்த்தத்தை ஆசிரியச்சிருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு வருது விஷயங்கள், அதுவும் கூட பகவானுக்கு தான் இந்த பதார்த்தத்து மூலகமாக அதீனம். அதனால ரெண்டுமே எல்லாமே அவனுக்கு நேராகவும் அதீனம், பரம்பரையாகவும் கூட அதீனமானது. ஜீவாத்மாவுக்கு சரீரம் கொடுத்தான், நமக்கு சரீரம் இருக்கு, நம்ம சரீரமும் அவனுக்கு ஜீவாத்மா மூலகமாக சரீரமும் அவனோட ஆதாரத்தில் தான் இருக்கு, நம்ம ஜீவாத்மா அவனோட ஆதாரத்தில் தான் இருக்கான். இந்த அவஸ்தையில் இந்த மாதிரி இருக்கிறது. சில சேத்தனாக்கள் சாட்சாத்தாக அவனோட ஆதாரத்தில் இருக்கு, சேத்தனாக்கள்லாம் அவனோட சாட்சாத்தாக ஆதாரத்தில், முக்தாக்கள் முதலானவா. இந்த மாதிரி எல்லா பதார்த்தங்களோட கூட எல்லாமே சாட்சாத்தாகவும் பரம்பரையாகவும் பகவானுடைய ஆதாரம். அவன் இல்லைன்னா எதுவுமே இருக்க முடியாது.
இது ஸ்வரூபாதீனத்துவம் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. பகவானோட ஸ்வரூபத்தில் அது ஆதாரம், ஸ்வரூபமே ஆதாரம் எல்லாத்துக்கும் கூட. அவன் விபுவான்னாலே எல்லா இடத்துலையும் இருந்து எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கான். தத்திர நித்யானாம் பதார்த்தானாம் ததிச்சாதீனஸ்வரூபத்துவம் ததபாவே தேஷாம் அபாவः பிரசஜேத் இது பிரசங்கமுகேன கியாப்பியம். நித்தியமான பதார்த்தங்கள் என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் அவனோட இச்சே ததிச்சாதீன ஸ்வரூபத்துவம் அப்படின்னா பகவானோட சங்கல்பத்துக்கு அதீனமான ஸ்வரூபத்தை உள்ளது. நித்தியமான பதார்த்தங்கள் எத்தனையோ இருக்கு, எல்லாமே நித்திய பதார்த்தங்கள் தான். ஏன்னா இப்போ அச்சேதனமும் நித்தியம், சேத்தனமும் நித்தியம், எல்லாம் நித்தியமாச்சே. இந்த நித்திய பதார்த்தங்கள் நித்தியமாக எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா பகவானோட சங்கல்பத்தினால தான் இருக்கு. அதனால அவன் அப்படி சங்கல்பம் பண்ணலைன்னா நித்தியமாக இருக்காது. அதனால அதோட நித்தியமா இருக்கக்கூடிய பதார்த்தங்கள் எல்லாம் பகவான் நித்தியமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு சங்கல்பம் பண்ணதுனாலேயே நித்தியமா இருக்கு. அவன் அந்த மாதிரி சங்கல்பம் இருக்கல அப்படின்னா நித்தியத்துவமே இருக்காது அந்த பதார்த்தங்களுக்கு. அதனால ததபாவே தேஷாம் அபாவா, பதார்த்தமே இருக்காது. அதனால நித்தியத்துவம், நித்தியமா இருக்கிற பதார்த்தம் எல்லாமே பகவானோட சங்கல்பாதீனம். எல்லாதரோட ஸ்வரூபமும் பகவானோட ஸ்வரூபாதீனம். நித்தியத்துவம் அனித்தியத்துவம் இதெல்லாம் அவனோட சங்கல்பாதீனம். அந்த அபிப்பிராயத்தினாலே சொல்றார். ததபிப்பிராயேண ஹி ஆஹுஹு இச்சாத ஏவ தவ விஸ்வபதார்த்த சத்தா நித்யம் பிரியாஸ்தவ து கேச்சன தேஹி நித்யாஹ நித்யம் ததேக பரதந்திர நிஜஸ்வரூபாக பாவத்கமங்கள குணாஹி நிதர்சனம் நஹா அப்படின்னுட்டு இது கூரத்தாழ்வார் சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகம் இது. அதில் வைகுண்ட ஸ்தவத்தில் சொல்றார். இச்சாத ஏவ தவ விஸ்வ பதார்த்த சத்தா அப்படின்னா எல்லா பதார்த்தத்தோட சத்தே அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அது இருக்கிறது. விஸ்வ பதார்த்த சத்தா எல்லா பதார்த்தங்களும் இருக்கிறது உன்னோட இச்சாதா ஏவா, சங்கல்பத்தினாலேயே எல்லாமே இருக்கு. நீ சங்கல்பம் பண்ணல என்ன அப்படி இருக்காது. நித்தியம் பிரியாக தவத்து கேச்சன தேகி நித்யாக, நித்தியம் அப்படின்னு நீ ஆசைப்பட்ட சிலதெல்லாம் நித்தியமா இருக்கட்டும் அப்படின்னுட்டு அதெல்லாம் நித்தியமாக இருக்கு. நித்தியம் துவதேக பரதந்திர நிஜஸ்வரூபாக பாவத்க மங்கள குணாகி நிதர்சனம்னா இதுக்கு எப்படி தெரியுது உனக்கு அப்படின்னு கேட்டா கூறத்தாழ்வான்னு சொல்றார். இதெல்லாம் நித்தியமா இருக்கிறது பகவானோட சங்கல்பத்தினாலே. சிலதெல்லாம் நித்தியமா இருக்கட்டும் அப்படின்னு அவனுக்கு இஷ்டம், அதனாலே நித்தியமா இருக்குன்னா பகவானோட மங்கள குணங்கள் எப்பவுமே நித்தியமாக இருக்கு. எல்லா ஆச்சாரியாலும் அனுபவிச்சிருக்கா, நானும் அனுபவிக்கிறேன். அந்த நித்தியமான குணங்களை பார்த்தா அவனோட மங்கள குணங்களே நான் என்னோட நீ எது நித்தியமா இருக்கட்டும்ன்றதெல்லாம் அவனுக்கு இச்சையோ அதெல்லாம் நித்தியமா இருக்கு. நம்ம ஆஷ்ரிதாளுக்காக அவனோட கல்யாண குணங்கள் எல்லாம் நித்தியமா இருக்கட்டும்னு சங்கல்பம் பண்ணியிருக்கேன். நித்தியமா இருக்கு எல்லாம் அந்த குணங்களே நமக்கு நிதர்சனம். உன்னோட மங்கள குணங்களே நமக்கு நிதர்சனம் அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லா பதார்த்தங்களும் உன்னோட பரதந்திர நிஜஸ்வரூபாக தத்வதேக பரதந்திர நிஜஸ்வரூபாக உன்னோட அதீனத்திலேயே இருக்கிறது எல்லாமே. சுவாவங்கள் அந்த பதார்த்தங்கள் எல்லாம் உன்னோட அதீனமாக இருக்கு. உன்னோட மங்கள குணங்களே நமக்கு நிதர்சனம் அப்படின்னு சொல்றார் அவர். அந்த மாதிரி இது அவர் அனுபவிக்கிறது அந்த மாதிரி. ஆபாஷித்த சாரீரகாந்தே, ஷாரீரிக சாஸ்திரத்தில் ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் கடைசியில் சொல்லார். பாஷ்யத்தில் ஆபாஷின்னு ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் பாஷ்யக்காரர் சொல்லியிருக்கக்கூடிய வார்த்தை அப்படின்னு பரமபுருஷ போகோபகரணஸ்ய லீலோபகரணஸ்ய ச நித்யதயா சாஸ்திராவகதஸ்ய பரமபுருஷஸ்ய நித்யேஷ்டத்வாதேவ ததாவஸ்தானமஸ்தி இதி சாஸ்திராதவகம்யதே. இது பாஷ்யக்காரருடைய வாக்கியம், ஸ்ரீபாஷ்யத்தில் சொல்லக்கூடியது. பரமபுருஷனோட போகோபகரணம் என்ன, லீலோபகரணம் என்ன, எல்லாமே அவனோட நித்தியத்தையா சாஸ்திராவகதஸ்யா நித்தியமாக இருக்கு. இதுல ஒரு விஷயம் எல்லாம் பூர்வபக்ஷம் ஏற்படுறது என்னன்னா, நித்திய சூரியர்கள் அப்படின்னு சொல்றோமே, நித்திய சூரியர்களுக்கு என்ன இருக்கிறதுக்கு என்ன பிரயோஜனம்? அவ மாத்திரம் ஏன் நித்தியமா இருக்கும்? கருடம் அனந்தம் முதலானவா எல்லாம் நித்திய சூரியர்கள் இருக்கா, பத்தாளும் இருக்கா, முக்தாளும் இருக்கா. ஒரு காலத்துல பத்தாவஸ்தையில இருந்து முக்தாளாரா. அப்புறம் சில பேர் சம்சாரத்தோட சம்பந்தமே இல்லாம என்னைக்குமே நித்தியமாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்றீங்களே, இதுக்கு என்ன பிரமாணம்? சாஸ்திரமே பிரமாணம். சதா பஷ்யந்தி சூரையா முதலானது
ஸ்ருதிகள் நிறைய இடத்துல சொல்றது நித்தியசூரிகள் அப்படின்னு சில பேர் இருக்கா அப்படின்னு. இந்த சாஸ்திரமே நமக்கு பிரமாணம். அது சாஸ்திராவகதம். நித்தியதையா சாஸ்திராவகதஸ்ய பரமபுருஷஸ்ய நித்தியேஷ்டத்வாதேவ. சாஸ்திரம் பகவான் நித்தியன்னு சொல்றது. பகவான் நித்தியமானவன் அப்படின்னு சொல்றது சாஸ்திரம். அந்த நித்தியனான பகவானோட நித்தியேஷ்டத்வாதேவா நித்தியமாக இருக்கட்டும்னு சங்கல்பம் பண்ணதுனாலே இந்த பூகோபகரணம் லீலோபகரணம் எல்லாம் நித்தியமாக இருக்கு. பகவானோட சங்கல்பம் ததா அவஸ்தானம். அந்த போகோபகரணம் லீலோபகரணம் இப்படி எல்லாம் இருக்கிறது எதுக்கு அப்படின்னா நித்தியதையா சாஸ்திராவகதஸ்ய பரமபுருஷஸ்ய நித்தியேஷ்டத்வாத்து. நித்தியமாக இருக்கான் அப்படின்னு சாஸ்திரத்தினால தெரியக்கூடிய பகவானோட நித்தியமா இருக்கட்டும்னு கூடிய சங்கல்பத்தினாலே இதெல்லாம் நித்தியமா இருக்கட்டும்னு சங்கல்பம் பண்ணா தானே நித்தியமாக இல்லைன்னா மற்ற பதார்த்தங்கள் நித்தியமா இருக்கட்டும் சங்கல்பம் பண்ணா அது இருக்காது. ஏன்னா அவனே நித்தியமா இருக்குல்ல அப்படின்னா பகவானும் நித்தியமானது. அவனு சங்கல்பம் நித்தியமா இருக்கட்டும் அந்த சங்கல்பத்தினாலே பதார்த்தங்கள் எல்லாம் நித்தியமாக இருக்கு. அதனால இதெல்லாம் அவனோட அதனாலே ததா அவஸ்தானம். அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் பகவானோட சங்கல்பாதீனம் அப்படின்னு சாஸ்திரத்தினாலேயே தெரிஞ்சு வருது. எப்படி தெரியறது இது? சாஸ்திரமே சொல்றது எப்படி அப்படின்னதுன்னா நித்யோ நித்யானாம் சேத்தனச்சேதனானாம் ஏகோ பகூனாம் யோ விததாதி காமான். இதெல்லாம் ஸ்ருதிகள் நிறைய சொல்றது. நித்யா நித்யானாம் சேத்தனச்சேதனானாம் ஏகோ பகூனாம் யோ விததாதி காமான். ஏகः நித்யः சேதனः நித்யானாம் பகூனாம் சேத்தனானாம் காமானேஹ விததாதி அப்படின்னு. ஒரு நித்தியனான சேத்தனன் எத்தனையோ கணக்கில்லாத நித்திய சேத்தனாக்கள் இருக்காளே அவளோட எல்லா புருஷார்த்தத்தையும் கூட அனுகிரகிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்ருதி. இதெல்லாம் எல்லாமே நித்தியம் நித்தியம் அப்படின்னு சொல்றது. பகவான் நித்தியம்னு சொல்றது. நித்தியம் விபும் சர்வகதம் சுசூக்ஷ்மம் அப்படின்னு பகவானுக்கு நித்தியமானவன் விபுவானவன் சர்வகதனானவன் இதெல்லாம் சொல்றது. அவரோட சங்கல்பத்தினால தான் எல்லாமே நித்தியமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். அனித்யானாம் தூ ததிச்சாதீனஸ்வரூபத்துவம் ததாயத்தோத்பத்திகதையா ஹி பிரசித்தம் அப்படின்னார். இதெல்லாம் அனித்தியமான பதார்த்தங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம். அனித்தியமான பதார்த்தங்கள் பதிலாயிண்டு ஸ்வரூபமே பதிலாயிண்டு இருக்குது. மூணு தத்துவங்கள்ல சித்து அச்சித்து ஈஸ்வரம் கூடிய மூணு தத்துவங்கள் ஸ்வரூபத்தில் எல்லாமே நித்தியம்தான். அச்சேதனமும் ஸ்வரூபத்தில் நித்தியமே. ஆனா பிரகிருதின்னு கூடிய ஒரு அச்சேதனம் பதிலாயிண்டே இருக்கு, பரிணாமம் ஆயிண்டு இருக்கு. அதனாலே அனித்தியம்னு சொல்லப்படுறது. ஆனா ஒரு மூலபூதமான ஒரு அவஸ்தையிலே நித்தியமாக தான் இருக்கு. அந்த அனித்தியத்துவம்ன்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா பகவானோட ஸ்வரூபத்துக்கு அதீனமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்வரூபத்தை உள்ளது. அதுவும் அவனோட அதீனத்துல அது உற்பத்தமாறுது முதலானது. உற்பத்தி நாசங்கள் எல்லாம் ஆறுது அவனோட அதீனத்திலே. ததாயத்த உற்பத்தி கதையா அப்படின்னார். அவனோட அதீனத்தில் இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி. ததிச்சாதீன ஸ்வரூபத்துவம். அவனோட சங்கல்பத்தினால இருக்கக்கூடிய ஸ்வரூபம். அவனோட அதீனத்தில் இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி மத்துவம் அப்படின்னார். பிரகிருதி இப்போ பஞ்சபூதங்கள் சிருஷ்டியார்துன்னு சொல்றது. ஆகாஷாத் வாயு வாயோர் அக்னி இதெல்லாம் இதெல்லாம் சிருஷ்டியார்து. இது அந்த ஸ்வரூபம் எல்லாம் பகவானோட சங்கல்பத்தில் அதீனம். அதெல்லாம் இச்சாதீன ஸ்வரூபம். அது உற்பத்தி ஆறுது எல்லாம் அவனோட அதீனத்திலேயே ஆறுது. இது அனித்தியம் மட்டும் ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னா பரிணாமம் ஆகிட்டே இருக்கு. அதுல வேறு வேறு அவஸ்தைகள் ஏற்படுறது. அந்த உற்பத்தி நாசம் அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் பகவானோட சங்கல்பாதீனம் அப்படின்னு சொல்றார். குரு திரவியாணாம் பதன பிரதிபந்தகே பிரதிபந்தேன தாரியத்துவம் ததிச்சாதீனத்துவ விசேஷ ஏவா. இதெல்லாம் சாஸ்திரம் சொல்றது. இந்த மாதிரி குரு திரவியங்கள்னா பாரமான பதார்த்தங்கள், ஹெவி ஆப்ஜெக்ட்ஸ், இதெல்லாம் பதன பிரதிபந்தேனா அப்படின்னா கீழே விழாத மாதிரி இருக்கிறது சில பதார்த்தங்கள். இப்ப ஒரு பாரமான பதார்த்தங்கள் கூட கீழே விழாம இருக்கிறது. இப்போ பட்சிகள் எல்லாம் பறக்கிறது ஆகாசத்துல, கீழே விழாது. எப்படி அப்படின்னு சொன்னா பகவான் அதை தரிச்சிருக்கான். பிரதமன பிரதிபந்தேனா கீழே விழாத மாதிரி அதை தடுக்கிறான் பகவான். அதை தரிச்சிருக்கக்கூடியவன் யாருன்னா பகவானுடைய சங்கல்பாதீனமான சங்கல்பாதீனத்துவ விசேஷா. இதை நையாயிக்காள் இதே அனுமானத்துக்கு உபயோகிக்கிறார்.
குரு பதார்த்தங்களோட பிரதம பிரதிபந்தகம் இருக்கிறதுனாலையும் ஈஸ்வரன் இருக்கான்னு ஊகை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றார். அதனால இதில் நையாயிகளோட கிரந்தத்தில் ஏதோ 8 அனுமானங்கள்னாலே பகவானை ஸ்தாபனம் பண்றார். இதெல்லாம் காரணத்தினாலே ஈஸ்வரன் இருக்கான்னு நாங்கள் நம்பணும் அப்படின்னு ஊகை பண்றது அனுமானத்தினாலே. அதுல ஒரு காரணம் எதுன்னா குரு திரவியங்களோட பதன பிரதிபந்தகம் என்று சொன்னார். ஆனா அதெல்லாம் சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது, ஸ்பஷ்டமாக இது ஊகை பண்ண வேண்டியதில்லை. நாங்கள் பகவானால் தான் தாரிக்கப்படுறது, அவனோட சங்கல்ப அதீனமானது, சங்கல்பத்தினாலேயே அவன் இதெல்லாம் தாரிக்கிறான் அப்படின்றது சாஸ்திரம் சொல்றது நமக்கு. சேத்தன சப்தாக இஹ ஜீவ விஷய சுவாதீன த்ரிவித சேத்தன அச்சேதன. சேத்தனம் சொல்றது ஜீவாத்மாக்களே சொல்றது. ஜீவ விஷயம் பத்தமுக்த நித்திய ரூபேண ஜீவானாம் திரைவித்தியம் த்ரிவித சேத்தனா சேத்தனம்னு சொல்லுச்சே, அந்த திரிவிதம்ன்றது சேத்தனத்துக்கும் அச்சேதனத்துக்கும் ரெண்டுக்கும் அன்வயிக்கிறது. த்ரிவித சேத்தனம் த்ரிவித அச்சேதனம். இது ஒரு வகை. பதார்த்தங்களோட விபாகம் பண்றது விதவிதமாக பண்ணலாம். ஆச்சாரியால் வேறு வேறு விதத்தில் பண்றார். இதுல பண்ணுச்சு யாமுனர் சொல்லப்போ சப்தவிதமான பதார்த்தங்கள் இந்த வாக்கியத்துல சொல்லியிருக்காள். 7 விதமான பதார்த்தங்கள் இருக்கு அப்படின்னு. 3 விதமான சேத்தனங்கள், 3 விதமான அச்சேதனம், அப்புறம் இது எல்லாத்தையும் தன்னோட அதீனத்தை உள்ள ஈஸ்வரன். 7 பதார்த்தங்கள் இந்த வாக்கியத்தில் சொல்றார் யாமுனர். இது ஒரு விதமான விபாகம். சுவாமி தேசிகன் தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் 6 பதார்த்தங்கள் அப்படின்னு நிரூபணம் பண்றார். ஷட் பதார்த்தங்கள் அப்படின்னு. இது வேற வேற விதமாக விபாகம் பண்ணக்கூடிய அவசியத்தை அவகாசம் இருக்கு அதுக்கு. இங்கே பாபா யாமுனர் சொன்ன விதத்தில் பகவத் பாஷ்யக்காரரும் கூட 7 விதமான பதார்த்தங்கள் இங்கே சொல்றார். 3 விதமான சேத்தனாக்கள், 3 விதமான அச்சேத்தனாக்கள். இதெல்லாம் தன்னை அதீனத்தில், இது எல்லாத்தோட சொரூப ஸ்திதி பிரவருத்தி எல்லாமே தன்னை அதீனத்தில் உள்ள ஈஸ்வரன். 7 பதார்த்தங்கள் அப்படின்னு சொன்னார். அதனால இங்கே த்ரிவித சேத்தனம்ன்றது பத்தா முக்தா நித்யா 3 விதமான சேத்தனாக்கள் இருக்கா. இதெல்லாமே சாஸ்திரத்திலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அச்சேதன சப்தாத்திர அச்சித்ரவியபரஹா அப்படின்னார். அச்சேதன திரவியம் அப்படின்றது அச்சேதன சப்தமும் அச்சித்ரவியத்தை சொல்றது. இதுக்கெல்லாம் சுவாமி தேசிகன் தில்ற ரகசியங்கள்ல ஸ்பஷ்டமாக பிரமாணபூர்வகமாக தெளிவுபடுத்துறார். இந்த சுவாதீன திரிவித சேத்தனா சேத்தனம் கூடிய வாக்கியம், இந்த ஒரு இது இருக்கோ பதம், இதோட வியாக்கியானமே தத்துவ சந்தேசம் கூடிய ஒரு ரகசிய கிரந்தமே எழுதியிருக்கார் சுவாமி தேசிகன். தத்துவ சந்தேசம் அப்படின்னு. அந்த தத்துவ சந்தேசம் பூர்ணமாக இந்த யாமுனரோட பாஷிகாரரும் ராமனரும் சொன்ன இந்த பதத்தோட விவரணம், அதே ஒரு ரகசிய கிரந்தம். சில சிஷ்யாள் பிரார்த்திக்கிறார், சுவாமி தேசிகனே எனக்கு இந்த வாக்கியத்தோட விவரணம் தெரியணும் அப்படின்னு. அதுக்காக ஒரு ரகசிய கிரந்தமே அனுகிரகிச்சார் சுவாமி தேசிகன். ரகசிய சந்தேசம் அப்படின்னு, தத்துவ சந்தேசம் அப்படின்னு. அந்த தத்துவ சந்தேசத்தில் இதெல்லாம் பார்க்கலாம், இந்த விஷயங்களை எல்லாம். அச்சேதன சப்தம் இங்கே அச்சித்ரவியத்தை சொல்றது. அங்கே பிரமாணங்கள் எல்லாம் காமிக்கிறார். 3 விதமான சேத்தனாக்கள் நித்யா எல்லாம் இருக்காளே, பத்தா முக்தா நித்யா எல்லாம். அதுக்கு பிரமாணங்கள் எப்படி தெரியுது அப்படின்னா அது சொல்றார். பிரம்மாத்யாக சகலா தேவாக மனுஷ்யா பசவஸ்ததா விஷ்ணு மாயா மகாவர்த்த மோகாந்த தமசாவிருத்தாக. விஷ்ணு புராணத்துல சதுர்முக பிரம்மால எந்த பிடிச்சி எல்லாமே கூட மனுஷாள் பசுகள் எல்லாம் விஷ்ணு மாயா மகாவர்த்த மோகாந்த தமசாவிருத்த பிரகிருதி மண்டலத்துல எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிச்சே பத்தாள விஷயம் சொல்றது. இதம் ஞானம் உபாசிரித்ய மம சாதர்மியம் ஆகிதாக சொர்க்கேபி நோபஜாயந்தே பிரளயன யதந்தி ச. பகவத்கீதையில சொல்றது முக்தா விஷயம். இதம் ஞானம் உபாசிரித்ய மம சாதர்மியம் ஆகிதாக. இந்த நான் இங்கே உபதேசம் பண்ணக்கூடிய இந்த ஞானம், இதை அனுசந்தானம் பண்ணி அனுஷ்டானம் பண்ணி இதனாலே எனக்கு சமானமான தர்மத்தை யார் அடையிறாளோ அவ முக்தாள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே எத்வை பஷ்யந்தி சூரியா முதலானது நிறையா நித்திய சூரியர்களோட பிரமாணம் இது ஸ்ருதியை சொல்றது. இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிரமாணங்கள் எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் தத்துவ சந்தேசத்துல சுவாமி தேசிகன் ஸ்பஷ்டமாக
தெளிவுபடுத்துறார். இதெல்லாம் பக்தா முக்தா நித்யான்னு கூடிய மூணு விதமான சேத்தனாக்கள். அது அச்சேதனங்கள் சப்தங்களும் அச்சித் திரவியத்தை சொல்றது. அச்சித் திரவியம் அப்படின்றது ஞானத்து ஆசிரியம் இல்லாத திரவியம். அது திரிகுண கால சுத்த ஸ்வரூபேண அச்சேதன திரைவித்தியம். இது இங்கே விபாகம் பண்ணுச்சே மூணு விதமான அச்சித் திரவியம் அப்படின்னுச்சே திரிகுணம்னு சொல்லக்கூடிய பிரகிருதி, அது ஒரு அச்சித் திரவியம். காலமும் ஒரு அச்சித் திரவியம், சுத்த சத்துவமும் ஒரு அச்சித் திரவியம் அப்படின்னு இப்படி விபாகம் பண்ணார். இது அச்சேதன திரைவித்தியம். இது எல்லாமே அச்சேதனம் ஒரு விபாகம். இது வேறு வேறு விபாகமாக விதமாக பண்றா இதெல்லாம். திரவியானாம் இந்த சுத்த தத்துவம்ன்றது நித்திய விபூதி. அது பரமபதத்தில் இருக்கக்கூடிய பதார்த்தம். பரமபதத்தில் எல்லாம் நித்திய விபூதி சொல்லக்கூடிய அது சுத்த சத்துவமயமானது. அது அந்த சுத்த சத்துவம் தான் பகவானோட திவ்யமங்கள விக்கிரகமும். முக்தாள் கைங்கரியம் எல்லாம் பண்றதுக்கு எத்தனையோ தேகங்கள் எடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்கு. அதெல்லாம் சுத்த சத்துவத்தினாலே பண்ணப்பட்டது. இதெல்லாமே நமக்கு சாஸ்திரத்தினாலே தெரிகிறது. திருகுணம் பண்றது இங்க பிரகிருதி மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய திரவியம் எல்லா விதவிதமான அவஸ்தைகள்ல இருக்கு. சத்வரஜஸ் தமசுக்கு ஆசிரியமான குணம். காலம் பண்றது ஒரு விசேஷமான திரவியம், திரிகுணரகிதமான விசேஷமான ஒரு திரவியம் காலம் அப்படின்றது. அதுவும் ஒரு அச்சேத் திரவியமே அதுவும் கூட. இதெல்லாமே ஸ்பஷ்டமாக நிரூபணம் பண்ணப்பட்டிருக்கு சாஸ்திரத்துல. தத்துவமுக்தா கலாபத்தில் சுவாமி தேசிகன் இதெல்லாம் விசேஷமாக விஸ்தாரமாக நிரூபணம் பண்றார். திரவியாணாம் தததீனத்வோக்தியா தத்தத் தர்மாணாம் தாததீன்யம் கைமுக்திய சித்தமிதி ததமுக்தி. இங்கே வரும் மூணு விதமான சேத்தனம்னு சொன்னார் திரவியங்கள். இந்த திரவியங்களோட குணங்கள் என்ன, எப்படி அதோட தர்மங்கள் அப்படின்னா, திரவியமே அவனோட அதீனம் என்ன, அந்த திரவியத்தை ஆசிரியக்கக்கூடிய தர்மங்கள் எது இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானுடைய அதீனம்னு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. கைமுத்திய சித்தம் கிமுதா அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதே இல்லையே. அது எதுக்கு, அது என்ன சொல்லணுமா அப்படின்னு அர்த்தம். திரவியங்கள் பகவானோட அதீனம் அப்படின்னு சொல்லத்தினாலே அந்த திரவியத்தை ஆசிரியிச்ச பதார்த்தங்கள் எல்லாம் எல்லாமே அந்த தர்மங்கள் எது இருக்கோ அதுவும் கூட பகவானோட அதீனமே. தத் தர்மானாம் தாததீன்யம் கைமுக்கிய சித்தம். அது தானே சித்திச்சு விடுறது. அச்சேதன திரவியஸ்யாபி தர்மபூத ஜானஸ்ய சேத்தன கிரகணே விசேஷணத்தையா உபாத்தத்வாத் அத்திர பிருத்தகனுபாதானம் அப்படின்னா. இந்த இந்த விபாகம் பண்றதுல சில விதவிதமான விபாகங்கள் ஏற்படுறது. தர்மபூத ஜானம் அப்படின்னு சொல்றதும் ஒரு திரவியமே. ஆனாலும் ஜீவாத்மாவுக்கு அது தர்மமாக இருக்கு. பகவானுக்கும் ஜீவனுக்கும் தர்மமாக இருக்கு அது. அதுவும் கூட ஒரு பதார்த்தமே. ஆனா அதுக்கு ஞானாசிரியத்துவம்ன்றது இல்லை. அந்த திருஷ்டினாலே அது அச்சேதன திரவியம்னு சொல்லப்படுறது. ஞான ஆசிரியத்துவம் இல்லை, தன்னை தான் தெரியாது. தர்மபூத ஞானம் தர்மமாக இருக்கக்கூடிய ஞானம் அது ஜீவாத்மாவுக்கு வேற விஷயங்களை தெரியப்படுத்துறது. தன்னை தெரியாது. ஜீவாத்மா தன்னை தானே தெரியறான். அகம் அகம் அன்னுட்டு சொஸ்மை பாசமானத்துவம் இருக்கு. ஆனா தர்மபூத ஞானம் பரஸ்மை பாசமானம். தனக்கு சொஸ்மை பாசமானத்துவம் கிடையாது. தன்னை தான் தெரியாது நான் அப்படின்னு. ஆனா விஷயங்களை பிரகாசனப்படுத்துறது ஏன்னா அதுவும் ஞானமே. அதனால அது அது சேத்தனம். இங்கேயும் கூட தர்மபூத ஜானஸ் சேத்தன கிரகணே விசேஷணத்தையா உபாத்தத்வா தன்ன சேத்தனன்லேயே சேர்த்து விட்டுருக்காது. அதனால அது வேறையாக தர்மபூத ஞானம் கூடிய அச்சேத்தன திரவியத்தை சொல்லலை. மூணு விதமான அச்சேத்தன திரவியம், திரிகுணம் காலம் சுத்த சத்துவம் அப்படின்னு சொன்னார். தர்மபூத ஜானமும் இங்கே சேர்த்து இருக்கணுமே. நாலு விதம் சொல்லியிருக்கணும். அச்சேத்தன திரவியம்னா தர்மபூத ஜானம் சேத்தனாக்களுக்கெல்லாம் அபிரதக் சித்தமான விசேஷணமாக இருக்கிறதுனால அது சேத்தனிலேயே சேர்ந்து விட்டுருக்கு. அதனால அது தனியாக சொல்லல அப்படின்னு சொல்றார். சேத்தன மாத்திரேவா திரைவித்யான்மயா. சேதனத்தில் மாத்திரமே திரிவிதம். சேத்தனம் அப்படின்னா ஒரு ஞானத்துக்கு ஆசிரியமான பதார்த்தம். ஞானாசிரியத்துவம் இருக்கக்கூடியதே சேத்தனம்னு சொல்லப்படுறது. சேத்தனன்னு சொன்னா அவனுக்கு தர்ம ஞானம் இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. தர்மபூத்த ஒரு ஞானத்துக்கு ஆசிரியத்தை உள்ளவன் அப்படின்னு தெரிகிறது. ஞானாசிரியத்துவம் தானாக சேத்தனா சப்தமே அது சொல்றது.
அதனாலேயே மூணு விதமான சேத்தனன்னு சொல்றதுனாலேயே போறோம். இது தர்மபுத்த ஞானம் சொல்ல வேண்டியதில்லை அப்படின்றார். चेतनानां स्वरूपं स्वासाधारणस्वभावैः निरूप्यं धर्मी तस्य भेदः तत्तद् व्यक्तितः वर्गतश्च परस्परव्यावृत्तिरूपो धर्मः. இப்போ இங்கெல்லாம் ஸ்வரூப ஸ்திதி பிரவருத்தி பேதம் அப்படின்னு சொன்னார். ஸ்வரூபம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றார். ஸ்வரூபம்னா என்ன? சேத்தனா சேத்தனங்களோட ஸ்வரூபம். ஸ்வசிய ரூபம் ஸ்வரூபம் அப்படின்னார். எம்மினா என்னோபபத்தியதே தத்தஸ்ய ஸ்வரூபம். இதெல்லாம் லட்சணங்கள் சொல்லப்படுறது. எது இல்லைன்னா எது இருக்காதோ. எம் வினா எதுனா உபபத்தியதே தத்தஸ்ய ஸ்வரூபம் அப்படின்றது ஒன்று. அப்புறம் இன்னொன்று அப்புறா ஒரு அகிருத்தமான பதார்த்தம் அப்படின்னு சொல்றது, தத்துவம் அப்படின்னு சொல்றது. இதெல்லாமே ஸ்வ அசாதாரண ஸ்வபாவைஹி நிரூபியம் தர்மி அப்படின்னு. இது நம்ம சித்தாந்தத்தில் இதெல்லாம் ரொம்ப பிரதானமான விசேஷங்கள். தர்மி தர்மம் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கு ஒரு பதார்த்தத்தில். தர்மின்னா அதோட ஸ்வரூபத்தை சொல்றது, தர்மம்னா அதோட சுவாவம் குணங்கள் எல்லாம் சொல்றது. விசேஷணம் விசேஷ்யம் மட்டும் அதுக்கு சொல்றோம். விசேஷணம் அட்ரிபியூட்ஸ் தர்மங்கள், விசேஷ்யம்ன்றது பதார்த்தம் அது ஸ்வரூபத்தை சொல்றது. அதனால அதுக்கு தர்மி என்று பேர். தர்மங்கள் தர்மத்துக்கு ஆசிரியமான பதார்த்தம் தர்மி. அதனால அந்த தர்மி எப்படின்னா அது எப்படி தெரியறது தர்மியே அப்படின்னா தர்மம் இல்லாத தர்மி இருக்க முடியாது. குணம் இல்லாத பதார்த்தம் இல்லை. இந்த குணத்தை வச்சேதான் பதார்த்தத்தையே தெரியணும். ஆனா அந்த குணங்களை வச்சா நிறைய பதார்த்தங்களுக்கு சாமானியமான சமானமான குணங்கள் இருக்கலாம். ஒரு மாடுக்கும் நாலு கால் இருக்கு, ஒரு குதிரைக்கும் நாலு கால் இருக்கு. நாலு கால் இருக்கிறது அப்படின்னு கூடிய தர்மம் மாடுக்கும் சமானம், குதிரைக்கும் சமானம், எல்லா நாலு கால் இருக்கக்கூடிய பதார்த்தங்களும் யானைக்கும் சமானம். எல்லாம் சமானமாக இருக்கே. குதிரை மாத்திரம் இது மாத்திரம் குதிரை, இது யானை, இது மாடு, இப்படி எப்படி தெரிகிறது என்ன? ஸ்வ அசாதாரண ஸ்வபாவைஹி நிரூபியம். தனக்கே அசாதாரணமான சுபாவத்தினாலே சொல்லணும். இதுக்கு இந்த ஒரு தர்மம் இருக்கே இந்த பதார்த்தத்துக்கு, இந்த தர்மம் வேற எந்த பதார்த்தத்திலையும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அது வேற பதார்த்தங்களுக்கு இன்னும் வேறுபட்டது அப்படின்னு தெரியுது. அதனால அந்த ஒரு விசேஷமான தர்மங்கள் எல்லா பதார்த்தக்கும் இருக்கு. அந்த மாதிரி தர்மம் இல்லைன்னா நமக்கு பதார்த்தங்கள் வேறு வேறையாக தெரியவே முடியாது. இந்த பதார்த்தமே வேற, இதே வேற, இதே வேற, இது புஸ்தகம், இது லேப்டாப், இது மொபைல், இது 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 பேஜ், இது பேப்பர், இது டேபிள், இது பேனா, இப்படி எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியணும்னா அந்தந்த பதார்த்தங்களோட விசேஷமான தர்மங்களை வச்சு தான் தெரிய முடியும். அந்த பதார்த்தத்தை விசேஷமான தர்மம் வேற பதார்த்தங்கள் இன்னும் இது வேற அப்படின்னு நமக்கு தெரியப்படுத்துறது. அந்த மாதிரி தர்மங்கள்னாலே தெரியக்கூடிய ஒரு பதார்த்தத்தை தர்மி அப்படின்னு சொல்றோம். தர்மத்தை வச்சு தான் தர்மியை தெரிய முடியும். ஏன்னா எல்லா பதார்த்தங்களும் தர்மம் இல்லாத ஒரு தர்மி கிடையாது. அதனாலே அதுக்கு ஸ்வரூபம் அப்படின்னா அதுதான். அசாதாரணமான தனக்கே அசாதாரணமான ஸ்வபாவங்கள்னாலே நிரூபணம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பதார்த்தம் தர்மி. அதே ஸ்வரூபம் பேர் அதுக்கு. அதோட பேதம் என்ன அப்படின்னா அதுக்கு இன்னும் தத் வத்திரிக்த தத் வியக்திதா தத்தத் வியக்திதா அந்தந்த தர்மத்தை உள்ள வேற வேற வியக்திகள் இருக்கா. ஒரு மாடு இப்படி என்ன 10 மாடு இருக்கிறது. இந்த மாடுக்கு ஒரு பேர், அந்த மாடுக்கு ஒரு பேர், அந்த மாடுக்கு ஒரு பேர், இன்னொன்னுக்கு பேர்கள்லாம் இருக்கிறது. இந்த மாடு வேற, இந்த மாடு வேற, இந்த மாடு வேற, இது வேற வியக்திகள் நிறைய இருக்கு. எல்லாமே மாடுன்னு கூடிய தர்மி தான். எல்லாமே அதுக்கு விசேஷமான தர்மங்களை உள்ள ஒரு பதார்த்தம். அதுல வியக்திகள் நிறைய இருக்கலாம். மனுஷாள் நிறைய மனுஷாள் இருக்கா. எல்லாரும் மனுஷாள் ஜாதிக்கு சேர்ந்துவா. அவளுக்கு விசேஷமான தர்மங்கள் இருக்கு. அந்த வியக்திகள் நிறைய இருக்கா. வர்க்கதஷ்டா அதோட வர்க்கங்கள் இருக்கலாம். சில பேர் பிராமணாள் கேத்திரியாள் இது ஒரு விதமான வர்க்கம் இருக்கலாம். இந்த மாதிரி வர்க்கங்கள் எல்லாம் இருக்கு. பரஸ்பர வியாவிருத்தி ரூபோ தர்மஹா. இவ வேற இவ வேறேன்னு சொல்லணும்னா வியாவிருத்தி அவ வேற வேற பண்ணக்கூடிய ஒரு தர்மங்களும் இருக்கிறது. அதுலயே விசேஷமான வர்க்கங்கள் எல்லாம் இருக்கிறது. தேவஜாதி அப்படின்னு சொன்னா தேவதைகள்ல நிறைய பேர் இருக்கா. அந்த தேவதைகள்லயே நிறைய விபாகங்கள் இருக்கு. கந்தர்வாள், யக்ஷா, ராட்சசா, கந்தர்வா இவ எல்லாம் தேவஜாதி தான். எல்லா தேவதைகளுக்கு சேர்ந்துவா. அந்த மாதிரி எல்லாமே
விபாகங்கள் அதுலேயும் இருக்கு. இதெல்லாம் வர்க்கங்கள்னா அதோடைய குரூப்ஸ், அதுலேயே சப் குரூப்ஸ் இருக்கு, சப் கேட்டகரிஸ். வியக்திகள் வேற வேற இருக்கா ஒத்ததாரம். இதெல்லாம் ஸ்வரூபத்துக்கு சேர்ந்த விஷயம். இதோட இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா தர்மிகளும் கூட தன்னோட அசாதாரண தர்மத்தினால் தெரியக்கூடிய பதார்த்தங்கள் என்ன, அதில் இருக்கக்கூடிய வியக்திகள் அதோட வகை என்ன, அதில் இருக்கக்கூடிய வர்க்கங்கள் என்ன, இதெல்லாமே யாருடைய அதீனத்தில் இருக்கோ அவன் தான் பகவான்ன்றது ஸ்வரூபம். எல்லாவோட சேத்தனா சேத்தனங்களோட ஸ்வரூபமும் பகவானோட அதீனம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அந்த ஸ்வரூபத்தோட விவரணம் இது. ஸ்திதி அப்படின்னா என்னன்னா காலாந்தரேபி வித்தியமானதா, சஸ்டெனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். சஸ்டெயின் ஆகுது ஒரு காலத்துலயும் இன்னொரு காலத்துல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுதான் ஸ்திதி. அப்படின்னு இன்னொரு காலத்துல இல்லைன்னா அதோட ஸ்திதி இல்லைன்னு அர்த்தம், இருக்காது. ஏதோ இந்த காலத்துல எப்படி இருக்கு, இன்னொரு காலத்துல வேற மாதிரி இருக்கு. அதனால அவர் பாலனா இருக்கான், இது இருக்கான், யுவக்கனா இருக்கான், விருத்தனா இருக்கான். இதெல்லாம் ஸ்திதிகள். காலாந்தரத்துல எப்படி இருக்கு ஒரு பதார்த்தம் அப்படின்னு சொல்றது அது. சாச்ச திரவியாணாம் ஸ்வரூபேண சர்வ கால அனுவர்த்தி ரூபா. ஸ்வரூபம் எல்லா காலத்திலையும் அனுவர்த்தமா இருக்கு. நம்ம சரீரமும் கூட பதலாயிட்டே இருக்கு. பாலம் ஒரு சின்ன குழந்தையோட சரீரம் இருக்கு, யுவகனோட சரீரம், விருத்தனோட சரீரம். சரீரம் பதலாயிட்டு இருந்தாலும் ஸ்வரூபம் என்னன்னா அது பிரகிருதி, அது பாஞ்சபௌதிகமான பதார்த்தம். அது அனுவர்த்தமாறுது, ஸ்வரூபம் நாசமாறுது இல்லை. ஆனா அவஸ்தைகள் பதலாயிட்டே இருக்கிறது. அதே மாதிரி ஜீவாத்மா ஏகரூபமா இருக்கான். ஒரு ஒரு அவஸ்தையில இங்க பத்தாவஸ்தையில இருக்கான். மோட்சம் வந்ததுன்னா முக்தாத்மா ஆறான். ஜீவாத்மா கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கிறான், அனுவர்த்தி ஆகிட்டே இருக்கிறது. ஒரு காலத்துல பத்தனா, இன்னொரு காலத்துல முக்தனாரான். காலாந்தரத்துல எப்படி இருக்கான், இது அவனோட ஸ்திதி என்றது சொல்லப்படுறது. தேஷாம் தத்தது அவஸ்தா விசிஷ்ட வேஷேன, அந்தந்த அவஸ்தைகள் இருக்கக்கூடிய வேஷத்தினாலேயும் கால பரிச்சின்ன கால தாரதமியவதி ச இது தத்பேதா. வேறு வேறு அவஸ்தைகளில் இருக்கக்கூடியது. பால சரீரம், யுவ சரீரம், விருத்த சரீரம், இதெல்லாம் அவஸ்தா விசேஷங்கள். கால பரிச்சின்னாக கால தாரதமியவதி. காலத்தில் ஒரு காலத்தில் கம்மியாக இருக்கிறது, ஒரு காலத்தில் அதிகமாக இருக்கிறது. காலத்தில் ஒரு இத்தனை காலம் தான் இருக்கிறது, அந்த காலம் மாறுதும் இருக்காம இருக்கிறது, நாசமாயிடுறது, இன்னும் வேற ஒரு அவஸ்தைக்கு போகிறது. இதெல்லாமே காலத்தோட லிமிட்ல இருக்கிறது. காலத்தில் அதிகமாகுது, கம்மியாகுது. கொஞ்சம் கம்மி காலம் இருக்கிறது சிலது, நிறைய காலம் இருக்கிறது சிலது. இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் அதோட வகைகள், பேதங்கள். ஸ்திதியில பேதங்கள் சொல்றார். இதெல்லாம் ரொம்ப தத்துவ விஷயத்துல சுவாமி தேசின் தெளிவுபடுத்துறது விஷயங்கள். நான் இது ஒரு ஒரு பதத்துல பகவத் யாமுனர் ஒரு பதத்துல எத்தனை விஷயங்கள் சொல்றார் அப்படின்னு தெளிவுபடுத்துறார். அதோட பிரவருத்தி அப்படின்னா என்ன, வியாபாரங்கள் அப்படின்னு சொன்னா அதோட வியாபாரங்கள். நிவத்தி அப்படி அகரண சங்கல்ப ரூபா பிரவருத்தி விசேஷா. நிவத்தியும் கூட பண்ண மாட்டேன்னு கூடிய சங்கல்பம்னால ஏற்படக்கூடிய ஒரு அவஸ்தை. அதுவும் கூட ஒரு பிரவருத்தியே ஆச்சு. அப்போ நான் ஒன்றும் எதுவுமே பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா, எதுவும் பண்ண மாட்டேன் சங்கல்பத்தினால உண்டான ஒரு பிரவருத்தி அது. அதுவும் ஒரு வியாபாரமே ஆச்சு. அதனாலே வியாபாரங்கள் எல்லாமே வியாபாரங்கள், இதெல்லாம் பிரவருத்தின்னு சொல்லப்படுறது. அதனால இதெல்லாமே ஸ்வரூபம், ஸ்திதி, பிரவருத்தி. அதோட பேதம் ஏதத் பேதா தத் தத் காரியாதிபிகி திரஷ்டவியா. அந்தந்த காரியங்கள், வியாபாரம் மட்டும் சாப்பிட்றதுன்னு ஒரு வியாபாரம், தூங்குறது ஒரு வியாபாரம், ஒன்றுமே பண்ணாமல் இருக்கேன்னு வியாபாரம், ஒரு தியானம் பண்ணுறேன்னு வியாபாரம். இதெல்லாம் வியாபாரங்களும் கூட அதோட பேதங்கள், வேறு வேறு விதமான காரியங்கள். அந்த காரியத்தினாலே பேதத்தை தெரியலாம், அதோட இருக்கக்கூடிய வகைகள். இதெல்லாம் எல்லாமே ஸ்வரூபம், ஸ்திதி, பிரவருத்தி பகவானோட அதீனம். தத்திர ஸ்வேச்சாதீன சர்வோக்தியா, சர்வத்துவ உக்தியா, எல்லாமே அவனோட அதீனம் அப்படின்னு சொல்றதுனாலே ஸ்வார்த்த சர்வோபாத சர்வோபாதனத்துவ சூச்சனாத்து சர்வசேஷித்துவம் சித்தியதி. அதனால எல்லாம் சுவார்த்தமாக எல்லாத்தையும் அவன் தன்னோட ஸ்வீகாரம் பண்றான். பகவான் தன்னோட பிரயோஜனத்துக்காகவே எல்லாமே. அதனால ஒரு பதார்த்தம் இன்னொருத்தாள பிரயோஜனத்துக்கே இருந்தா அது சேஷபூதம்னு சொல்லப்படுறது. யார் அதை உபயோகிக்கிறானோ அவன் சேஷி என்று சொல்லப்படுறான்.
அதனால எல்லா பதார்த்தங்களும் பகவானோட பிரயோஜனத்துக்காகவே இருக்கு. எல்லாம் அவனோட இச்சாதீனம். அவருடைய ஸ்வரூபமும் அவனோட சங்கல்பாதீனம், ஸ்வரூபாதீனம். பிரவൃத்திகளும் அவனோட சங்கல்பாதீனம். எல்லாம் எல்லாம் அவனோட அதீனமா இருக்கு, அதீனமா இருக்கு என்று சொன்னா ஸ்வரூபம், அதனோட ஸ்திதிகள் என்ன, ஸ்வரூபம், ஸ்திதி, பிரவೃத்தி, அதோட வகைகள் எல்லாமே இப்படி சொன்னா எல்லாத்துக்கும் சேஷியானவன் பகவான் என்றது நமக்கு தெரியுது இதுல ஸ்பஷ்டமாக அப்படின்னு சொன்னார். அதே ரெண்டு ஸ்லோகங்கள்ல இங்கே இதை சொல்றாரு. ஒன்னு வைகுண்ட ஸ்தவத்துல சொன்னது முதல்ல சொன்னா, இப்போ இங்கே ஸ்ரீரங்கராஜஸ்தவத்தோட ஸ்லோகம் பராசர பட்டரோட இது. உபாதத்தே சத்தா ஸ்திதி நியமனாத்யைஹி சிதசிதோ ஸ்வமுத்திஷ்ய ஸ்ரீமானிதி வததி வாக உபனிஷதி. இது வந்து ரொம்ப அற்புதமாக சொல்றார். ரங்கராஜஸ்தவம்ன்றது அற்புதமான ஸ்தோத்திரம், பராசர பட்டரோட ஸ்தோத்திரம். அதுல சொல்றார், உபாயோபேயத்வே ததிஹ தவ தத்துவம் நது குணௌ அத்தஸ்துவாம் ஸ்ரீரங்கே ஸ்ரீய சரணம் அவ்யாஜம் அபவம் அப்படின்னு. நான் உபாதத்தை என்ன ஸ்வீகாரம் பண்றான் அப்படின்னு. உபாதானம் என்ன ஸ்வீகாரம். சத்தா ஸ்திதி நியமனாத்யைஹி சித்து அச்சிதௌ. சேத்தனா சேத்தனங்களோட சத்தே ஸ்திதி நியமனம் எல்லாதுனாலையும் பகவான் எல்லாம் ஸ்வீகாரம் பண்றான். யாருக்காகனா ஸ்வம் உத்திஷ்யா, தனக்காகவே அப்படின்னு சொன்னார். யார் ஸ்வீகாரம் பண்றா அப்படின்னா ஸ்ரீமான், ஸ்ரீ விசிஷ்டனான பகவான். இது யார் சொல்றார்? நீர் சொல்றீரா அப்படின்னா இதி வதத்தி வாக் ஔபனிஷதி வாக்கு. உபனிஷத் சொல்றது இப்படி தன்னோட பிரயோஜனத்துக்காக பதிம் விஸ்வஸ்யாத்மேஸ்வரகும் சாஸ்வதகும் சிவம பதிம் விஸ்வஸ்யா அப்படின்னு எல்லா பதார்த்தத்துக்கும் எல்லா பிரபஞ்சத்துக்கும் எல்லாத்துக்குமே கூட அவன் சேஷியானவன் அப்படின்னு சொன்னான். சேஷி என்ன? சேஷம், சேஷா பரார்த்தத்வாத். தன் இன்னொருத்தன் பிரயோஜனக்கே இருக்கிறவனே சேஷன்னு சொல்றது. அதனால எல்லாத்தையும் தன்னோட பிரயோஜனத்துக்காகவே ஸ்வீகாரம் பண்றான் பகவான். எல்லா பதார்த்தங்களோட சத்தே ஸ்திதி நியமனாதனால சேத்தனா சேத்தங்கள் எல்லாம் தான் தன்னோட பிரயோஜனத்துக்காக ஸ்வீகாரம் பண்றான் அப்படின்னு உபனிஷத் சொல்றது. உபனிஷத்தி வாக்கு. உபனிஷத் வார்த்தை சொல்றது இப்படி. அதனால நீ தான் எனக்கு உபாயமும் பேயமும் எல்லாமே ஆயிருக்கே, பலம் எல்லாமே நீ தான் ஆயிருக்கே, இதெல்லாம் ஆரோபித்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. தத்துவம் தத்து குணம் தஸ்வாம். அதனால இதெல்லாம் வந்து குணங்களை வந்து ஆரோபித்தமாகுது. தத்துவம் நது குணம்னா இதெல்லாம் தத்துவம், இதெல்லாம் நிஜமானது, பரமார்த்தமானது. குணங்கள் இல்லை, ஆரோபித்தமானது இல்லை, நிஜமானது அப்படின்னு சொல்றார். குணங்கள் எப்படி என்ன வருது போறது. பகவான் வந்து சில குணங்கள், சில அவஸ்தை, சில விசேஷமான இதில் சங்க பிரசங்கங்கள்ல சில குணங்களை வந்து காமிக்கிறான். சில விஷயத்துல அந்த குணங்கள் இருக்காது. இந்த மாதிரி இப்போ ராவணனை சம்ஹாரம் பண்ணச்சே கோபம் ஆகாரைய தீவிரம் அப்படின்னார். கோபம்ன்றது ஒரு குணம் பகவானுக்கு. அந்த சமயத்துல தான் வருது, அப்புறம் போயிடுறது. அதனால அது அது அப்போ அந்த சமயத்துல ஆரோபித்தம் பகவானுக்கு. எப்பவுமே இருக்காது அது. ஆனா இந்த பகவான் எல்லாத்தையும் தன்னோட பிரயோஜனத்துக்காக ஸ்வீகாரம் பண்றது தத்துவமான விஷயம். இது சத்தியமான விஷயம், எப்பவுமே இருக்கக்கூடியது. இது அப்படின்னு சத்தாஸ்திதி நியமனாத்யைஹி சிதசிதௌ சமுத்திஷ்ய ஸ்ரீமான் உபாதத்தே இது உபனிஷதி வாக்கு வதத்தி அப்படின்னார். அதாவது ரங்கராஜ பராசர பட்டர் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை இந்த மாதிரி. பகவானோட எல்லாமே அவனுடைய அதீனம், அவனுடைய இது என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கியம். அதோட இதெல்லாம் ஸ்ருதிய ஸ்பஷ்டமாக இருக்கு. இந்த வாக்கியத்தினாலே இந்த ஒரு பதம், சமஸ்த பதம், இதனால என்னென்ன விஷயங்கள் தெரியுது, நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு வருது. சித்தாந்தத்துக்கு ஸ்தாபனம் பண்ண நம்ம ஆச்சாரியால் மேற்கொண்டு ஸ்தாபனம் பண்ண விஸ்தாரமாக எத்தனையோ விஷயங்கள் இதனால தெரிஞ்சு வருது. அதெல்லாமே விவரிக்கிறார். அது மேற்கொண்டு நாங்கள் அனுசந்தானம் பண்ணலாம்னு சொல்லி இது ஒரு பதம், முக்கியமான பதம். யாவனர் சொன்னது பாஷிகாரம்னு சொல்லிட்டு கூடியது. அதோட அர்த்த விசேஷங்கள் சிலது இன்னைக்கு அனுசந்தானம் பண்ணும், மேற்கொண்டு முன்வரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாகவதாளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் தெரிவித்து நிறுத்தி போறேன். நித்யமச்சுதபதாம் ஜெய்குமருக்மோ வியாமோஹதः தரிதராணி தநாய மேனே अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं विद्यार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः. श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।